శ్లోకం చెప్పండి. జాడ్యం ధియో హరతి. जाड्यं धियो हरति जाड्यं धियो हरति సించతి వాచి సత్యం. सिञ्चति वाचि सत्यं सिञ्चति वाचि सत्यं చించతి కాదు, సించతి. सिञ्चति సించతి వాచి సత్యం. सिञ्चति वाचि सत्यं सिञ्चति वाचि सत्यं జాడ్యం ధియో హరతి సించతి వాచి సత్యం. जाड्यं धियो हरति सिञ्चति वाचि सत्यं जाड्यं धियो हरति सिञ्चति वाचि सत्यं మానోన్నతిం దిశతి. मानोन्नतिं दिशति मानोन्नतिं दिशति పాపమపాకరోతి. पापमपाकरोति पापमपाकरोति మానోన్నతిం దిశతి పాపమపాకరోతి. मानोन्नतिं दिशति पापमपाकरोति మళ్ళీ मानोन्नतिं दिशति पापमपाकरोति చేతః ప్రసాదయతి. चेतः प्रसादयति चेतः प्रसादयति దిక్షు తనోతి కీర్తిం. दिक्षु तनोति कीर्तिं दिक्षु तनोति कीर्तिं చేతః ప్రసాదయతి దిక్షు తనోతి కీర్తిం. चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिं चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिं సత్సంగతి కథయ. सत्सङ्गति कथय सत्सङ्गति कथय కిం న కరోతి పుంసాం. किं न करोति पुंसां किं न करोति पुंसां సత్సంగతి కథయ కిం న కరోతి పుంసాం. सत्सङ्गति कथय किं न करोति पुंसां सत्सङ्गति कथय किं न करोति पुंसां జాడ్యం ధియో హరతి సించతి వాచి సత్యం. जाड्यं धियो हरति सिञ्चति वाचि सत्यं जाड्यं धियो हरति सिञ्चति वाचि सत्यं మానోన్నతిం దిశతి పాపమపాకరోతి. मानोन्नतिं दिशति पापमपाकरोति मानोन्नतिं दिशति पापमपाकरोति చేతః ప్రసాదయతి దిక్షు తనోతి కీర్తిం. चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिं चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिं సత్సంగతి కథయ కిం న కరోతి పుంసాం. सत्सङ्गति कथय किं न करोति पुंसां सत्सङ्गति कथय किं न करोति पुंसां జాడ్యం ధియో హరతి సించతి వాచి సత్యం. మానోన్నతిం దిశతి పాపమపాకరోతి. जाड्यं धियो हरति सिञ्चति वाचि सत्यं मानोन्नतिं दिशति पापमपाकरोति जाड्यं धियो हरति सिञ्चति वाचि सत्यं मानोन्नतिं दिशति पापमपाकरोति చేతః ప్రసాదయతి దిక్షు తనోతి కీర్తిం. సత్సంగతి కథయ కిం న కరోతి పుంసాం. चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिं सत्सङ्गति कथय किं न करोति पुंसां चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिं सत्सङ्गति कथय किं न करोति पुंसां ఒక కళ్ళు చెప్పండి. जाड्यं धियो हरति सिञ्चति वाचि सत्यं मानोन्नतिं दिशति पापमपाकरोति चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिं सत्सङ्गति कथय किं न करोति पुंसां जाड्यं धियो हरति सिञ्चति वाचि सत्यं मानोन्नतिं दिशति पापमपाकरोति
నువ్వు చివరికి చెప్పమ్మా, అందరినీ ఒక్కళ్ళని చెప్పని. నాకొచ్చు గురుగారు. ఆ? నాకొచ్చు గురుగారు. నీకు ఎలా వచ్చింది? సరస్వతి గారు చెప్పారు గురుగారు. అవునా, అయితే చెప్పు. జాడ్యం హరతి వాచకత్యం మానోన్నతిం దిశతి పాపమపకరోతి యతః ప్రసాదయతి దిక్షుతనోతి కీర్తిం తత్సంగతి కథయ కిం న కరోతి పుంసాం. హ్మ్. తర్వాత जाड्यं धियो हरति सिञ्चति वाचि सत्यं मानोन्नतिं दिशति पापमपाकरोति चेतः प्रसादयति दिक्षुतनोति कीर्तिं सत्सङ्गतिः कथय किं न करोति पुंसाम् जाड्यं धियो हरति सिञ्चति वाचि सत्यं मानोन्नतिं दिशति पापमपाकरोति चेतः प्रसादयति दिक्षुतनोति कीर्तिं सत्सङ्गतिः कथय किं न करोति पुंसाम् जाड्यं धियो हरति सिञ्चति वाचि सत्यं मानोन्नतिं दिशति पापमपाकरोति चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिं सत्सङ्गतिः कथय किं न करोति पुंसाम् जाड्यं धियो हरति सिञ्चति वाचि सत्यं मानोन्नतिं दिशति पापमपाकरोति चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिं सत्सङ्गतिः कथय किं न करोति पुंसाम् जाड्यं धियो हरति सिञ्चति वाचि सत्यं मानोन्नतिं दिशति पापमपाकरोति चेतः प्रसादयति दिक्षुतनोति कीर्तिं सत्सङ्गतिः कथय किं न करोति पुंसाम्. ఇంకోసారి చెప్పమ్మా. जाड्यं धियो हरति सिञ्चति वाचि सत्यं मानोन्नतिं दिशति पापमपाकरोति चेतः प्रसादयति दिक्षुतनोति कीर्तिं तत्सङ्गतिः कथय किं न करोति पुंसाम्. తర్వాత అందరూ అయిపోయారా? ఈ శ్లోకానికి పదవిభాగం జాడ్యం ధియః హరతి సించతి వాచి సత్యం మానోన్నతిం దిశతి పాపం అపాకరోతి చేతః ప్రసాదయతి దిక్షు తనోతి కీర్తిం సత్సంగతిః కథయ కిం న కరోతి పుంసాం. శశి చెప్పు. पदविभागः जाड्यं धियः हरति सिञ्चति वाचि सत्यं मानोन्नतिं दिशति पापम् अपाकरोति चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिं सत्सङ्गतिः कथय किं न करोति पुंसाम्. जाड्यं धियः हरति सिञ्चति वाचि सत्यं मानोन्नतिं दिशति पापम् अपाकरोति चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिं सत्सङ्गतिः कथय किं न करोति पुंसाम् కరోతి पुंसाम्. जाड्यं धियः हरति सिञ्चति वाचि सत्यं मानोन्नतिं दिशति पापम् अपाकरोति चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिं सत्सङ्गतिः कथय किं न करोति पुंसाम्.
जाड्यं धियः हरति सिञ्चति वाचि सत्यं मानोन्नतिं दिशति पापम् अपाकरोति चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिं सत्सङ्गतिः कथय किं न करोति पुंसाम् दाढ्यं धियः हरति सिञ्चति वाचि सत्यं मानोन्नतिं दिशति पापम् अपाकरोति चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिं ప్రసాదయతి కాదు, ప్రసాదయతి ప్రసాదయతి అంటే నిర్మలంగా చేస్తోంది అని అర్థం. ప్రసాదయతి అంటే అలంకరింపజేస్తోంది అని అర్థం. రెండుకి తేడా ఉంది. ప్రసాదయతి 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 దిక్షు తనోతి కీర్తిం సత్సంగతిః కథయ కిం న కరోతి పుంసాం. नाट्यं धियः हरति सिञ्चति वाचि सत्यं मानोन्नतिं दिशति पापम् अपाकरोति चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिं सत्सङ्गतिः कथय किं न करोति पुंसाम् जाड्यं धियः हरति सिञ्चति वाचि सत्यं मानोन्नतिं दिशति पापम् अपाकरोति चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिं सत्सङ्गतिः कथय किं न करोति पुंसाम् పుంసాం. जाड्यं धियः हरति सिञ्चति वाचि सत्यं मानोन्नतिं दिशति पापम् अपाकरोति चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिं దిక్షు, నువ్వు దిక్షు తనవతి కీర్తిం అంటే ఇంకా శ్లోకానికి పదవిభాగానికి తేడా ఉంది. దిక్షు తనోతి కీర్తిం, तनोति कीर्तिं सत्सङ्गतिः कथय न करोति पुंसाम् తర్వాత అన్వయక్రమం. ఇందులో క్రియాపదం ఏమిటి? క్రియాపదాలు చాలా ఉన్నాయి, చాలా ఉన్నాయండి. కానీ కర్తృపదానికి అన్వయించే క్రియాపదం నకరోతి అనేది. నకరోతి, కిం నకరోతి, ఏది చెయ్యదు, దేనిని చెయ్యదు. కిం అనేది కర్మ, కరోతి నకరోతి అనేది క్రియ. కిం నకరోతి, దేనిని చెయ్యదు. కర్త ఎవరు? సత్సంగతి. సత్సంగతి అనేది కర్తృపదం, ప్రథమా విభక్తిలో ఉంటుంది. సత్సంగతి కిం నకరోతి, దేనిని చెయ్యదు. సత్సాంగత్యం ఏదైనా చేస్తుంది. అర్థమైందా? ఏం చేస్తుంది అని అంటే అప్పుడు చెప్తున్నాం. సత్సంగతి, సత్సాంగత్యము. ధియ జాడ్యం హరతి, ఇక్కడ హరతి క్రియాపదం. కిం హరతి, హరతి అంటే తొలగిస్తుంది. కిం హరతి, దేనిని తొలగిస్తుంది? దేనిని తొలగిస్తుంది? జాడ్యం. జాడ్యం. ఇక్కడ మొత్తం అన్ని చోట్ల కర్త సత్సంగతిహేనే. సత్సంగతిహేనే అన్నిటికీ కర్తృపదం. కర్మలు మారుతుంటాయి, క్రియలు మారుతుంటాయి, క్రియలను బట్టి కర్మలు మారుతుంటాయి.
ఆ? హరతి అంటే తొలగిస్తుంది. కిం హరతి? జాడ్యం హరతి. జాడ్యం కస్యాహ జాడ్యం హరతి? దేని యొక్క జాడ్యమును తొలగిస్తుంది? ధియః. ధియః ధియోః ధియాం. ధీ శబ్దం అన్నమాట. ధియః అనేది షష్ఠీ ఏకవచనం. ధియః జాడ్యం హరతి. ఇక్కడికో వాక్యం అయింది. తర్వాత ఇంకో క్రియాపదం ఏమిటి? సించతి. సించతి అంటే తడుపుచున్నది అని అర్థం. తడుపుచున్నది అంటే ఆర్ద్రంగా చేస్తోంది, తడిగా చేస్తోంది అని అర్థం. లోకంలో సత్యం పొడిగా ఉంది, ఇక్కడ తడిగా లేదు. వాడి హృదయం ఆర్ద్రంగా ఉంది అంటారంటే అర్థం ఏంటి? మంచి గుణాలతో ఉంది అని అర్థం. వాడి హృదయం ఆర్ద్రంగా లేదు అంటే ఎండిపోయినట్టుగా ఉంది అంటే అర్థం ఏంటి? మంచి గుణాలతో లేదు అని అర్థం. అలా ఏదైనా సరే ఒక నిర్దిష్టమైనటువంటి క్రియాపదం అన్నమాట. అంటే సించతి అంటే తడుపుచున్నది అంటే అర్థం ఏంటి? దేన్నైనా సరే మంచిగా చేస్తోంది అని అర్థం. అంటే కనిపించని దాన్ని కనిపించేట్టుగా చేస్తున్న అర్థం కూడా చెప్పచ్చు. ఇక్కడ సించతి అంటే ఆర్ద్రీకరిస్తోంది, అంటే తడిగా చేస్తోంది. కిం సించతి? దేన్ని తడిగా చేస్తోంది? శుభ, దేన్ని తడిగా చేస్తోంది? వాచి వాక్కులను. వాచి అనేది సప్తమి ఏకవచనం. వాచి వాచోహ వాక్షు. కానీ ఇక్కడ మన ద్వితీయ విభక్తి కావాలి. సత్యం సత్యం. సత్యం సించతి, సత్యమును తడిగా చేస్తోంది. కుత్ర సించతి? ఎక్కడ తడిగా చేస్తోంది? వాక్కులు అంటూ అని చెప్పాలి. వాచి, వాక్కు విషయమై. ఆ? చేతహ కాదయ్యా, అసలు చేతహ దగ్గరికి ఎందుకు వెళ్ళింది ఇప్పుడు? వాచి వాచి అక్కడే ఉంది కదా. ఇక్కడ వాచి సత్యమైన వాక్కు, వాక్కు ఎందు వాక్ ఇక్కడ వాచి అనేది సప్తమి ఏకవచనం. అంటే కుత్ర సత్యం సించతి? ఈ సత్సాంగత్యము ఎక్కడ సత్యాన్ని ఆర్ద్రీకరిస్తోంది? దేని విషయంలో? వాచి, వాక్కు విషయంలో. ఇక్కడ విషయ సప్తమి. వాక్కు విషయంలో సత్యం సించతి, సత్యమును ఆర్ద్రీకరిస్తోంది అని ఇక్కడ ఒక వాక్యం అయింది. తర్వాత ఇంకొక వాక్యం ఏమిటి? దిశతి. అన్ని చోట్ల కర్త అదే, సత్సంగతినే. కర్త ఇంకా మారదు. దిశతి. దిశతి అంటే ఇస్తోంది. ఏమిస్తోంది? దేనిని ఇస్తోంది? మానోన్నతిం దిశతి. మానోన్నతిం దిశతి. రవిశంకర్, నువ్వు అర్థాలని చెప్పి ఇవి చెప్పొద్దు. నువ్వు అన్వయాన్నే చెప్పే ఇవి చెప్పాలి. అది మీ ధారణ. కింద అర్థం నేను రాసేసాను, దాన్ని చూసి చెప్పకండి, అన్వయాన్ని చూసి చెప్పండి. గురుగారు నిన్న మీరు అన్నారు మీరు ఇది రికార్డ్ చేస్తారని, గుర్తు చేయమని చెప్పారు. ఆ పని జరుగుతోంది. మానోన్నతిం దిశతి. మానోన్నతిం దిశతి, ఉన్నతమైన గౌరవాన్ని ఇస్తోంది. తర్వాత అపాకరోతి. అపాకరోతి అంటే కరోతి అంటే చేయుచున్నాడు, చేయుచున్నది. అపాన ఉపసర్గ పెడితే తొలగిస్తోంది అని అర్థం వచ్చేస్తుంది. అపాకరోతి, తొలగిస్తోంది. కిం అపాకరోతి? దేన్ని తొలగిస్తోంది? పాపం అపాకరోతి, పాపమును తొలగిస్తోంది. తొలగించేది ఏమిటి? కర్తృపదం ఏమిటి? తొలగించేది ఏమిటి? సత్సంగతి. తొలగించేది ఏమిటి అని అడిగాను. తొలగించబడేది ఏమిటి అనలేదు. తొలగించేది ఏమిటి? సత్సంగతి. అది అది అన్ని మధ్య మధ్యలో ఇలా అడుగుతుంది, ఎందుకంటే అన్నిటికీ కర్త అదే కదా, అందువల్ల మధ్య మధ్యలో అడుగుతూ ఉంటాను అన్నమాట. పాపం అపాకరోతి. తర్వాత ప్రసాదయతి. ప్రసాదయతి అంటే ప్రసన్నంగా చేస్తోంది.
కిం ప్రసాదయతి దేన్ని ప్రసన్నంగా చేస్తోంది? చేతః ప్రసాదయతి చేతః చేతః చేతసి చేతాంసి చేతః ప్రసాదయతి మనస్సుని ప్రసన్నంగా చేస్తోంది. కా ప్రసాదయతి ఏమిటి ప్రసన్నంగా చేస్తోంది? సత్సంగతి సత్సంగతి అని చెప్తాం. సంగతి తర్వాత తనోతి ఇదో క్రియాపదం. తనోతి అంటే విస్తరిస్తోంది. తను విస్తారే. తనోతి తనుతః తన్వంతి. తనోతి విస్తరిస్తోంది. కాం తనోతి దేన్ని విస్తరిస్తోంది? కీర్తిం కీర్తిం కీర్తిని విస్తరిస్తోంది. కుత్ర తనోతి ఎక్కడ విస్తరిస్తోంది? దిక్షు 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 తనోతి దిక్కులయందు విస్తరిస్తోంది. అంటే మొత్తం ఈ దిక్కులు అన్ని దిక్కుల యందు కూడా మన గురించి చెప్పుకునేట్టుగా మారుస్తోంది అనమాట. ఇంతవరకు అన్ని వాక్యాలు అయ్యాయి. సత్సంగతి పుంసాం కిం నకరోతి అటువంటి సత్సాంగత్యము పుంసాం మనుష్యులకు, ఇక్కడ పుంసాం అంటే పురుషులకు అనే అర్థం చెప్పకూడదు, మనుష్యులకు కిం నకరోతి దేనిని చెయ్యదు, ఏ ప్రయోజనాన్ని కలిగించదు అని అర్థం అనమాట. అర్థమైందా? ఇప్పుడు అన్వయం చెప్పండి. సత్సంగతి ధియ జాడ్యం హరతి, వాచి సత్యం సించతి, మానోన్నతిం దిశతి, పాపం అపాకరోతి, చేతః ప్రసాదయతి, కీర్తిం దిక్షు తనోతి. పుంసాం సత్సంగతి కిం న కరోతి, సత్సంగతి పుంసాం కిం న కరోతి. అలాగనమాట. శశి చెప్పు. సత్సంగతి ధియః జాడ్యం హరతి, వాచి సత్యం సించతి, మానోన్నతిం దిశతి, పాపం అపాకరోతి, చేతః ప్రసాదయతి, కీర్తిం దిక్షు తనోతి. పుంసాం సత్సంగతి కిం న కరోతి. సత్సంగతి ధియః జాడ్యం హరతి, వాచి సించతి, వాచి సత్యం సించతి, మానోన్నతిం దిశతి, పాపం అపాకరోతి, చేతః ప్రసాదయతి, కీర్తిం దిక్షు తనోతి. పుంసాం సత్సంగతి కిం న కరోతి. సత్సంగతి ధియః జాడ్యం హరతి, వాచి సత్యం పించతి, మానోన్నతిం దిశతి, పాపం అపాకరోతి, చేతః ప్రసాదయతి, కీర్తిం దిక్షు తనోతి. పుంసాం సత్సంగతి కిం న కరోతి. సత్సంగతి ధియ జాడ్యం హరతి, వాచి సత్యం సించతి, మానోన్నతిం దిశతి, పాపం అపాకరోతి, చేతః ప్రసాదయతి, కీర్తిం దిక్షు తనోతి. పుంసాం సత్సంగతి కిం న కరోతి. సత్సంగతి ధియః జాడ్యం హరతి, వాచి సత్యం సించతి, మానోన్నతిం దిశతి, పాపం అపాకరోతి, చేతః ప్రసాదయతి. ప్రసాదయతి నువ్వు ఇందాకని ప్రసాదయతి అంటున్నావు. ధా ఒత్తు పెట్టకూడదు. అర్థం చేతః ప్రసాదయతి, కీర్తిం దిక్షు తనోతి. పుంసాం సత్సంగతి కిం న కరోతి. సత్సంగతి ధియః జాడ్యం హరతి, వాచి సత్యం సించతి, మానోన్నతిం దిశతి, పాపం అపాకరోతి, చేతః ప్రసాదయతి, కీర్తిం దిక్షు తనోతి. పుంసాం సత్సంగతి కిం న కరోతి. సత్సంగతి ధియః జాడ్యం హరతి, వాచి సత్యం సించతి, మానోన్నతిం దిశతి, పాపం అపాకరోతి, చేతః ప్రసాదయతి, కీర్తిం దిక్షు తనోతి. పుంసాం సత్సంగతి కిం న కరోతి. జాడ్యం హరతి, వాచి సత్యం సించతి, మానోన్నతిం దిశతి, పాపం అపాకరోతి, చేతః ప్రసాదయతి, కీర్తిం
ఇప్పుడు ప్రతిపదార్థం సత్సంగతి, సత్సాంగత్యము. సత్సంగతి అంటే సత్సాంగత్యం. సత్సాంగత్యం అంటే ఏమిటి? మంచివారితో మంచివారితో కలవడం అని అర్థం. కలవడం, మంచివారి యొక్క కలయిక, మంచివారితో పరిచయం. మంచివారంటే ఎవరు? శుభ్రంగా స్నానం చేసి సబ్బురుద్దుకుని స్నానం చేసి సెంటు కొట్టుకొచ్చిన వాళ్ళ? మంచి గుణములు గలవారు, అదేనమాట. సద్గుణములు గలవారు. అది బాహ్య శుభ్రతతో పాటు అంత శుభ్రతను కూడా పాటించేవాళ్ళు అని అర్థం. ఇప్పుడు ఎంత మంచి వాళ్ళనైనా ఇప్పుడు మన దగ్గరికి రానివ్వం. వాళ్ళ దగ్గర శానిటైజర్ ఉండాలి, తర్వాత ముఖానికి మాస్క్ ఉండాలి, ఈ జాగ్రత్తలన్నీ ఉండాలి. ఇప్పుడు ఎవరిని దగ్గరికి రానివ్వం, మంచి వాళ్ళు అయినా సరే దగ్గర రానివ్వం. అందువల్ల బాహ్య శౌచం, అంతఃశౌచం రెండూ కలిగి ఉన్నవాళ్ళు అని అర్థం. స్నానం చెయ్యకుండా లేకపోతే అక్కడ ఇక్కడ చేతులు పెట్టి మంచివాళ్లే కాదనట్టు, కానీ ఈ జాగ్రత్తలు పాటించినటువంటి వాళ్ళని కూడా వాళ్ళతో కూడా సాంగత్యం చేయకూడదు, అనారోగ్యాలు వస్తాయి. అందువల్ల మంచివాళ్ళు అంటే ఏమిటి? బాహ్య శౌచం, అంతఃశౌచం పాటించేవాళ్ళు. అంటే బాహ్యంగా చక్కగా స్నానం చేసి చక్కటి మలినమైన వస్త్రాలు కాకుండా శుభ్రమైన వస్త్రాలు ధరించి చక్కగా తిలకధారణ చేసి, కొంతమంది మొహానికి బొట్టు ఉండదు, ముఖమున బొట్టు లేని వాళ్ళని చూడకూడదు. చూస్తే వాళ్ళు శ్మశానం, అదేమిటి సచేలం స్నానమాచరేత్ అని ఉంది. కట్టుకున్న బట్టలతో స్నానం చేయాలట. ముఖమున తిలకధారణ లేకుండా వాళ్ళ ముఖాలు చూస్తే కనుక నిలబడి ఉన్నట్టుగా బట్టలతో స్నానం చేయాలట. అంటే మీరందరూ వీడియోలో ఉన్నారు కాబట్టి పర్వాలేదు, అది వేరే విషయం. అందువల్ల శుభ్రత, బాహ్య శుభ్రత, బాహ్యంగా శౌచం. అలాగే అంతఃశౌచం. అంతఃశౌచం అంటే మంచి గుణాలు, మంచి తత్వ విచారణ, సహనం, ఓర్పు వహించడం, ఇలాంటివన్నీ కూడా ఉన్నవాళ్ళు. అలాంటి వాళ్ళతోటి కలయిక అనేది అయితే ఉందో దాన్ని సత్సంగతి అని అంటారు. సత్సంగతి అన్న సాంగత్యం అన్న ఒకటే అర్థం. సంగతే భావ, సంగతే సంగతికి సంబంధించింది సాంగత్యం, అలా చెప్పుకోవచ్చు. సాంగత్యం, సంగత అనే శబ్దం మించి సాంగత్యం అనేది వచ్చిందనమాట. అందువల్ల సత్సంగతి, సత్సాంగత్యము ధియ, బుద్ధి యొక్క జాడ్యం హరతి. జాడ్యం దేనికి సంబంధించి? జాడ్యం అంటే జడత్వం, ఆలోచనా శక్తి లేకపోవడం, దాన్ని జాడ్యం అంటారు. ధియ జాడ్యం హరతి, బుద్ధి యొక్క జాడ్యాన్ని, జడత్వాన్ని తొలగిస్తుంది. మంచి వ్యక్తులతో కూర్చుని వైజ్ఞానిక విషయాలు మాట్లాడుకుంటున్నాం అనుకో, అబ్బా ఎన్నెన్ని విషయాలు తెలుస్తున్నాయి ఎంతో కూర్చుంటే అని మనం అనుకుంటాం. అంటే అన్ని విషయాలు తెలుస్తున్నాయి అంటే ఆ సాంగత్యం వల్ల మనకి ప్రయోజనం ఉందన్నమాట. అందువల్ల జాడ్యం దానివల్ల మనలో ఉండే జడత్వం తొలగిపోతుంది. తర్వాత వాచి సత్యం సించతి. మన ఊహలతోటి చాలా అబద్ధాలు మాట్లాడుతూ ఉంటాం, కానీ అపోహలు ఉండద్దు, మంచి ఊహ కావాలి అని సత్సాంగత్యంలో సత్పురుషులు మనకి తెలియజేస్తారు. అందువల్ల వాళ్ళ వల్ల మనకి ఏమవుతుంది అంటే మన మాటలన్నీ కూడా శుద్ధంగా మారతాయి. అంటే సత్య సంబంధమైన విషయాలే మనం మాట్లాడతాం, అసత్యాలు మనం మాట్లాడడం, అదొకటి అన్నమాట. వాచి వాక్కునకు అనకూడదు, వాక్కు ఎందు అనాలి, వాక్కు విషయమై అనాలి. వాక్కు విషయమై. వాక్కు విషయంలో అని చెప్దాం, అదే వాక్కునందు అందాం. ఇది ఎక్కువ పట్టట్లేదు ఇక్కడ. వాక్కునందు అంటే వాక్కు విషయమై, ఆత్మోన్నతిం, అంతేనా? వాక్కు విషయమై సత్యం, వాక్కు విషయమై సత్యం, సత్యమును సించతి, ఆర్ద్రీకరిస్తోంది. అంటే సత్యమును ఆర్ద్రంగా, అంటే ఏమిటంటే సత్యం, అసత్యం ఎలా ఉంటుంది? ఎండిపోయినట్టుగా ఉంటుంది.
వృక్షంలో సారం లేకపోతే వృక్షం ఫలాలనివ్వదు. వృక్షంలో సారం తడి ఉంటేనే వృక్షం ఫలాలనిస్తుంది. ఆ సారాన్నే ఏమంటారు? ఆర్ద్రత అంటారు. ఆ సారాన్ని ఆర్ద్రత అంటారు. అందువల్ల ఇక్కడ సించతి అంటే ఆర్ద్రీకరిస్తోంది, అంటే సారవంతం చేస్తూ, సత్యాన్ని సారవంతంగా చేస్తోంది. మానోన్నతిం, మానం అంటే గౌరవం, మానోన్నతిం అంటే మానస్య ఉన్నతి, అంటే గౌరవం యొక్క ఔన్నత్యం, అంటే ఉన్నతమైన గౌరవం అని అర్థం. ఉన్నతమైన గౌరవమును దిశతి, ఇస్తుంది. ఏమిటిది? సత్సాంగత్యం. పాపం, పాపమును అపాకరోతి, తొలగిస్తుంది. నా శబ్దం నాకే వినిపిస్తోంది, ఒక్కసారి చూడండి ఎందుకు అలా వస్తుందో. ఇప్పుడు రావట్లేదు, ఎందుకు అలా వచ్చింది? పాపం, పాపమును అపాకరోతి, తొలగిస్తోంది. చేతః, మనస్సును ప్రసాదయతి, ప్రసన్నం చేస్తుంది. కీర్తిం, కీర్తిని దిక్షు, దిక్కులయందు తనోతి, విస్తరిస్తోంది. పుంసాం, మనుషులకు సత్సంగతి, సత్సాంగత్యము కిం నకరోతి, ఏమి చేయదు, అన్నీ చేస్తుంది. అంటే దీంట్లో ఇంకా కొన్నే చెప్పాము, ఎన్ని కావాలో అన్నీ చేసి అన్ని ప్రయోజనాల్ని కలిగిస్తుంది అని అర్థం అన్నమాట. ఒక్కొక్కళ్ళు ఈ అర్థం చెప్పండి ఒకసారి. సత్సాంగత్యము ధియః, బుద్ధి యొక్క జాడ్యం, జడత్వమును హరతి, తొలగిస్తుంది. వాచి, వాక్కు విషయమై ఆ వాక్కునందు సత్యం, సత్యమును సించతి, ఆత్రీకరిస్తుంది, సారవంతం చేస్తుంది. మానోన్నతి, ఉన్నతమైన గౌరవమును దిశతి, ఇస్తుంది. పాపం, పాపమును అపాకరోతి, తొలగిస్తుంది. చేతః, మనస్సును ప్రసాదయతి, ప్రసన్నం చేస్తుంది. కీర్తిం, కీర్తిని దిక్షు, దిక్కులయందు తనోతి, విస్తరిస్తోంది. పుంసాం, మనుషులకు సత్సంగతి, సత్సాంగత్యము కిన్న కరోతి, ఏమి చేయదు. అంతే. ప్రతిపదార్థ సత్సంగతి, సత్సాంగత్యము ధియః, బుద్ధి యొక్క జాడ్యం, జడత్వమును హరతి, తొలగిస్తుంది. వాచి, వాక్కునందు సత్యం, సత్యమును సించతి, ఆర్ద్రీకరిస్తుంది. మానోన్నతిం, ఉన్నతమైన గౌరవమును దిశతి, ఇస్తుంది. పాపం, పాపమును అపాకరోతి, తొలగిస్తుంది. చేతః, మనస్సును ప్రసాదయతి, ప్రసన్నం చేస్తుంది. కీర్తిం, కీర్తిని దిక్షు, దిక్కులయందు తనోతి, విస్తరిస్తుంది. పుంసాం, మనుషులకు కిమ్న కరోతి, ఏమీ చెయ్యదు. అది పుంసాం, మనుషులకు సత్సంగతి, సత్సాంగత్యం. ఇంకొకసారి తెచ్చుకుంటే స్పష్టంగా ఉంటుంది. పుంసాం, మనుషులకు సత్సంగతి, సత్సాంగత్యము కిం నకరోతి, ఏమి చేయదు. బాగుంది. తర్వాత సత్సంగతి, సత్సాంగత్యము ధియః, బుద్ధి యొక్క జాడ్యం, జడత్వమును హరతి, తొలగిస్తుంది. వాచి, వాక్కునందు సత్యం, సత్యమును సించతి, ఆర్ద్రీకరిస్తుంది. మానోన్నతిం, ఉన్నతమైన గౌరవమును దిశతి, ఇస్తుంది. పాపం, పాపమును అపాకరోతి, తొలగిస్తుంది. చేతః, మనస్సును ప్రసాదయతి, ప్రసన్నం చేస్తుంది. కీర్తిం, కీర్తిని దిక్షు, దిక్కులయందు తనోతి, విస్తరిస్తోంది. పుంసాం, మనుషులకు సత్సంగతి, సత్సాంగత్యము కిమ్న కరోతి, ఏం చేయదు. బాగుంది. తర్వాత సంగతి, సత్సాంగత్యము ధియః, బుద్ధి యొక్క జాడ్యం, జడత్వమును హరతి, తొలగిస్తుంది. వాచి, వాక్కునందు సత్యం,
పుంసాం మనుషులకు సత్సంగతి సత్సాంగత్యము కిం నకరోతి ఏమి చేయదు. సత్సంగతి సత్సాంగత్యము ధియ బుద్ధి యొక్క జాడ్యం జడత్వమును హరతి తొలగిస్తుంది. వాచి వాక్కుయందు సత్యం సత్యమును సించతి ఆఢ్రీకరిస్తుంది. మానోన్నతి ఉన్నతమైన గౌరవమును దిశతి ఇస్తుంది. పాపం పాపమును అపాకరోతి తొలగిస్తుంది. చేతః మనస్సును ప్రసాదయతి ప్రసన్నం చేస్తుంది. కీర్తిని దిక్షు దిక్కులయందు తనోతి విస్తరిస్తుంది. పుంసా మనుషులకు సత్సంగతి సత్సాంగత్యము కిం న కరోతి ఏమి చేయదు. సత్సంగతి సత్సంగత్యము ధియః బుద్ధి యొక్క జాడ్యం జడత్వమును హరతి తొలగిస్తుంది. వాచి వాక్కు నుండి సత్యమును సించతి ఆద్రీకరిస్తుంది. మనోన్నతి ఉన్నతమైన గౌరవమును దిశతి ఇస్తుంది. పాపమును అపాకరోతి తొలగిస్తుంది. చేతః మనస్సును ప్రసాదయతి ప్రసన్నం చేస్తుంది. కీర్తిని దిక్షు దిక్కులయందు తనోతి విస్తరిస్తుంది. పుంసాం మనుషులకు సత్సాంగత్యము కిం న కరోతి ఏమి చేయదు. సాంగత్యము బుద్ధి యొక్క జడత్వమును సత్సంగతి సత్సాంగత్యము ధియః బుద్ధి యొక్క జాడ్యం జడత్వమును హరతి తొలగిస్తుంది. వాచి వాక్కునందు సత్యమును సించతి ఆద్రీకరిస్తుంది. మానోన్నతి ఉన్నతమైన గౌరవమును దిశతి ఇస్తుంది. పాపమును అపాకరోతి తొలగిస్తుంది. చేతః మనస్సును ప్రసాదయతి ప్రసన్నం చేస్తుంది. కీర్తిని దిక్షు దిక్కులయందు తనోతి విస్తరిస్తుంది. పుంసాం మనుషులకు కిం న కరోతి ఏమి చేయదు. పుంసాం మనుషులకు సత్సంగతి సత్సాంగత్యము కిం న కరోతి ఏమి చెయ్యదు. అందరికీ ఈ భావం తెలుసు. దీని శ్లోకం యొక్క భావం తెలిసింది కదా. సత్సాంగత్యం అన్ని రకాల ప్రయోజనాల్ని కలిగిస్తుంది. ఇందులో కొన్ని ప్రయోజనాలు దీంట్లో చెప్పారు. బుద్ధి జాడ్యాన్ని తొలగిస్తుంది, ఆత్మోన్నతిని కలిగిస్తుంది, ఉన్నతమైన గౌరవాన్ని కలిగిస్తుంది, మనం నిజం మాట్లాడేట్టుగా సత్య సంభాషణ చేసేట్టుగా మనది మారుస్తుంది. అలాగే పాపాన్ని తొలగిస్తుంది, మనస్సును నిర్మలంగా చేస్తుంది. ఇన్ని ప్రయోజనాలు ఇవే కాకుండా ఇంకా అనేకమైన ప్రయోజనాలు ఏవైతే ఉన్నాయో మంచి ప్రయోజనాలు అవన్నీ కూడా సత్సాంగత్యం వల్ల సిద్ధిస్తాయి అని చెప్తున్నారు. ఇప్పుడు మనం శబ్దాలు అంటే వీటిని శబ్దాల్లోకి వెళదాం. అసలు ఎలా దీంట్లో శబ్దాలు ఎలా ఉన్నాయి అవన్నీ చూద్దాం. జాడ్యం శశి చెప్పు. జ్ఞానం జాడ్యాని అకారాంత నపుంసకలింగ ఏకవచన
ఏ విభక్తి అకారాంత నపుంసకలింగ ప్రథమ విభక్తి ప్రథమ ద్వితీయ చెప్పాలి. ప్రథమా విభక్తిని అన్ని ఆక్రమిస్తే ఇంకా సత్సంగతి ఏమవ్వాలి? సత్సంగతి అనేది ఒక్కటే ప్రథమా విభక్తి, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇంకా దీంట్లో ఇంకా ప్రథమా విభక్తులు లేవు. ఎందువల్ల అది ఒక్కటే కర్త, అన్నిటికీ అదే కర్తృపదం, అదొక్కటే. నపుంసకలింగః ద్వితీయ ఏకవచనాంతః అన్నమాట. చెప్పు. జాడ్య శబ్దః జాడ్యం జాడ్యే జాడ్యాని హే జాడ్య హే జాడ్యే హే జాడ్యాని జాడ్యం జాడ్యే జాడ్యాని జాడ్యేన జాడ్యాభ్యాం జాడ్యైః జాడ్యాయ జాడ్యాభ్యాం జాడ్యేభ్యః జాడ్యా జాడ్యాభ్యాం జాడ్యేభ్యః జాడ్యస్య జాడ్యయోః జాడ్యానాం జాడ్యే జాడ్యయోః జాడ్యేషు. తర్వాత ధియః, ధీహి. శుభా చెప్పమ్మా నువ్వు. మల్లికార్జున చెప్తావా నువ్వు? గురుగారు చెప్తాను. ఈకారాంత స్త్రీలింగో ధీ శబ్ద. ధియః ధియోః ధియాం. ఈకారాంత స్త్రీలింగ ధీ శబ్దః. స్త్రీలింగః ధీ శబ్దః. ఈకారాంత స్త్రీలింగః ధీ శబ్దః. ధీ షష్ఠీ ఏకవచనాంత. అలాగే అంటే ఇప్పుడు శబ్ద రూపం చెప్తాం అనుకున్నా. సరే శబ్దం చెప్పేసే ముందు. ధీహి ధియౌ ధియః. ఈకారాంత స్త్రీలింగః ధీ శబ్దః. బుద్ధి. ధీహి ధియౌ ధియః. హే ధీహి హే ధియౌ హే ధియః. ధియం ధియౌ ధియః. ధియా ధీభ్యాం ధీభిః. ధియే ధీభ్యాం ధీభ్యః. ధియః ధీభ్యాం ధీభ్యః. ధియః ధియోః ధియాం. ధియాం ధియి ధీ 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 ధియోః ధీషు. ఈకారాంత స్త్రీలింగః ధీ శబ్దః షష్ఠీ ఏకవచనాంతః. తర్వాత హరతి. హరతి హరతః హరంతి. హరతి హరతః హరంతి. హరసి హరతః హరథ. హరామి హరావ హరామ. హరామి హరావః హరామ. హరామి హరావః హరామః. హృయ్ హరణే ఇతి ధాతోః. హృయ్ హరణే ఇత్యస్మాత్ ధాతోః పరస్మైపది వర్తమానే లట్ ప్రథమ పురుష ఏకవచనం. అంతే. సించతి. తర్వాత సించతి. బహువచనం గురించి. సించతి సించతః సించంతి. సించతి సించతః సించంతి. సించసి సించతః సించత. సించతః సించసి సించతః సించత. సించామి సించావః సించామః. మళ్ళీ చెప్పు. సించతి సించతః సించంతి. సించసి సించతః సించత. సించామి సించావః సించామః. ఇంకొకసారి చెప్పు. సించతి సించతః సించంతి. సించసి సించతః సించత. సించామి సించావః సించామః. సిచ్ క్షరణే ఇత్యస్మాత్ ధాతోః. సిచ్ క్షరణే. సిచ్ క్షరణే చెప్పు. సిచ్ క్షరణే శిక్షణే ఇత్యస్మాత్ ధాతోః. ఇతి అస్మాత్ ధాతోః. ఇది అస్మాత్ ధాతోః ప్రథమ పురుష వర్తమానే లటి. పరస్మైపది వర్తమానే లటి ప్రథమ పురుష ఏకవచనాంతః. అంతే. వచ్చేసారి ఈ ధాతువు చెప్పుకుందాం. రేపు ఎప్పుడో ఈ ధాతువు చెప్పుకుందాం. తర్వాత వాచి. ఎవరు చెప్పాలి? వాచోః వాక్షు. వాక్ శబ్దః.
చకారాంతః పుంలింగः వాక్శబ్దः. అజ్ఞానం చేసావా? ఈ స్త్రీలింగం అని చెప్తున్నావు నిన్న. ఆ? సాక్షబ్దం స్త్రీలింగం చెప్పాను చెప్తాను. అవును, ఇది స్త్రీలింగమే. ఇది వాక్శబ్ద చకారాంత స్త్రీలింగ. చెప్పు. చకారాంత స్త్రీలింగः వాక్శబ్దः. వాక్ వాచౌ వాచః. వాక్ వాచ్యౌ వాచ్యः. హే వాక్ హే వాచ్యౌ హే వాచ్యः. వాచ్యం వాక్ వాచం వాచ్యౌ వాచి వాచీః. వాచం వాచౌ వాచః. వాచం వాచౌ వాచం వాచ్యౌ వాచ్యः. వాచా వాచా వాగ్భ్యాం వాగ్భిః. వాచే వాగ్భ్యాం వాగ్భ్యः. వాచः వాగ్భ్యాం వాగ్భ్యः. వాచः వాచోః వాచాం. వాచి వాచోః వాక్షు. వాక్శబ్దः. వాక్శబ్దः చకారాन्तः స్త్రీలింగः సప్తమి విభక్తిः ఏకవచనాन्तः. సత్యం. ఎవరు తర్వాత? తర్వాత ఎవరు? చెప్పమ్మా. సత్యం సత్యే సత్యాని. సత్యం సత్యే సత్యాని. హే సత్యం హే సత్యే. సత్య శబ్ద ముందు శబ్దం చెప్తావా? అకారాంత నపుంసకలింగ సత్య శబ్ద అలా చెప్పు. అకారాంత నపుంసకలింగ సత్య శబ్ద. సత్యం సత్యే సత్యాని. హే సత్య హే సత్యే హే సత్యాని. సత్యం సత్యే సత్యాని. సత్యేన సత్యాభ్యాం సత్యైః. సత్యాయ సత్యాభ్యాం సత్యేభ్యః. సత్యాత్ సత్యాభ్యాం సత్యేభ్యః. సత్యస్య సత్యయోః సత్యానాం. సత్యే సత్యయోః సత్యేషు. సత్య శబ్ద సత్య శబ్ద అకారాంత నపుంసకలింగ. అకారాంత నపుంసకలింగ. ద్వితీయే. ఇంకా ప్రథమా విభక్తులు ఏం ఉండవు. ఒక్కటి ప్రథమా విభక్తి ఒకటే. సత్సంగతి అనేది ఒకటే ప్రథమా విభక్తి. ద్వితీయ ఏకవచనాంత. అంటే ఇది ఏ విభక్తి చెప్పాలా అని ఆలోచిస్తాం. ఇక్కడ రెండే విభక్తులు ఉంటాయి. సత్యం అంటే ప్రథమా విభక్తి, సత్యం అంటే ద్వితీయ విభక్తి. ఇంకెక్కడ సత్యం అని ఉండదు కదా. అందువల్ల ప్రథమా విభక్తి దానికి అప్పచెప్పేశాం. సంగతి అనే దానికి వెళ్ళిపోయింది. ఇంకా ద్వితీయ విభక్తిలో ఇంక నడుస్తుంటాయి. అందువల్ల ద్వితీయ ఏకవచనాంత అని చెప్పాడు. సత్యశుద్ధ అకారాంత నపుంసకలింగ ద్వితీయ ఏకవచనాంత. ద్వితీయ విభక్తి ఏకవచనాంత. తర్వాత ఆత్మోన్నతిం. ఆత్మనః ఉన్నతి ఆత్మోన్నతి. చెప్పు. గాయత్రి. ఆత్మనః ఉన్నతి ఆత్మోన్నతి. ఆత్మోన్నతి. షష్ఠీ తత్పురుష సమాసః. షష్ఠీ తత్పురుష సమాసః. షష్ఠీ తత్పురుష సమాసః. ఇప్పుడు చెప్పు. ఆత్మోన్నతిం మతిం మతి మతీః. ఆత్మోన్నతిం ఆత్మోన్నతి. చెప్పమ్మా. మతిం మతి మతీహ అన్నావు కదా, దాన్ని బట్టి చెప్పు. అక్కడ మానోన్నతి మానోన్నతి ఆత్మ. ఓ అలాగా. సరే సరే సరే. మానస్య ఉన్నతి. పడుతున్నట్టు అది పాఠాంతరం చెప్తున్నాను నేను. సరే 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 చెప్పు. మానస్య ఉన్నతి మానోన్నతి. మేము ఆత్మోన్నతిమ్మని పాఠం చెప్పుకున్నాం. కానీ చాలామంది మానోన్నతి అని చెప్తున్నారు కాబట్టి ఇంక నేను ఈ శ్లోకంలో దాన్నే మార్చేశాను నేను. అయితే మా పాఠంలో వెళ్ళిపోయాను అనమాట నేను. మానస్య ఉన్నతి మానోన్నతి. షష్ఠీ తత్పురుష సమాసః.
దృష్టి తత్పురుష సమాసః. ఇప్పుడు చెప్పు. మతిం మతీమతీహి. మతిం మతిం మతింహి. మానోన్నతిం. మానోన్నతిం మానోన్నతి మానోన్నతి మానోన్నతిః. ఇప్పుడు మొదటి నుంచి చెప్పు, శబ్దంతో చెప్పు. ఇకారాంత స్త్రీలింగో మానోన్నతి శబ్ద. కారాంత స్త్రీలింగో మానోన్నతి మానోన్నతి మానోన్నతి. ఎరా వాడు రాడా? ఏ మానోన్నతి ఏ మానోన్నతి ఏ లేపిలు మానోన్నతి మానోన్నతి మానోన్నత్యా మానోన్నతిభి. మానోన్నతభిః మానోన్నత్యా మానోన్నతే ఎరా అన్నం తినవా? ఆ? ఏ కొంచెం అవునా, వేరే పలహారం చేస్తావా? ఏ కొంచెం అన్నం తిను, ఎంతో కాస్త తిను. కాలక్షేపం తక్కువైందని ఈ వెధవకి కాలక్షేపం తక్కువైంది. ఏ ఆ జూమ్ లో అందరూ సోదేసుకుంటున్నారు. ఫోన్ నిండా సోదేసుకోవడానికా? ఏ జూమ్ ఎవరు? వాట్సాప్ లో ప్లస్ నొక్కితే అందరూ యాడ్ అవుతారు కదా. ఓ పక్క చిట్టి, ఓ పక్క వీడు, ఓ పక్క కుమారి వాళ్ళు దినకర్ అక్కడి నుంచి ఓన్లీ ఏమైంది దానికి విషయం? అయిపోయింది. చదవాలిగా, చదువుతున్నప్పుడు నట్టనెందుకు? కానీ చదువు. ఆ ఏడుపు ఎందుకు? సరదాలు మాత్రం మీరు అనుకుంటున్నారు వాడి గురించి ఏదో. మీరు వాడికిగా వాడేమి ఎప్పటికైపోవడం అక్కడ అయిపోతుంది. నేను స్నానం చేసిన దగ్గర నుంచి మొదలైంది ఆ జూమ్, ఇప్పుడు దాకా సాగింది. రికార్డ్ అవుతుంది. కొంచెం భోంచేసి వెళ్ళి కూర్చో. మానోన్నతి శబ్ద ఇకారాంత స్త్రీలింగ ద్వితీయైకవచనాంతః. ద్వితీయైకవచనాంతః. దిశతి ఎవరి తర్వాత? శశి. దిశతి దిశతః దిశంతి. దిశసి దిశసత్ దిశసి దిశథః దిశథ చెప్పు. అది చెప్తానండి, చెప్తాను. నేను మొదట చెప్పాను అది ఏ శబ్దం, అది ధాతు అని. దిశతి దిశతః దిశంతి, దిశసి దిశతః దిశథ, దిశామి దిశావః దిశామః. దిశ ఏ ధాతు అండి? దిశ అతిసర్జనే. దిశ అతిసర్జనే. దిశ అతిసర్జనే इति धातोः इत्यस्मात् धातोः परस्मैपदिनी वर्तमाने लटि प्रथमपुरुष एकवचनान्तः. పాపం తర్వాత మల్లికార్జున. పాపం 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 పాపే పాపే పాపం మల్లికార్జున చెప్పు. పాపాని పాపం పాపే పాపాని. రవిశంకర్ చెప్తుంది. మల్లికార్జున చెప్పని, రవిశంకర్ తర్వాత చూస్తున్నాను. పాపం పాపే పాపాని. పాపం అకారాంత నపుంసకలింగ పాప శబ్ద. పాపం పాపే పాపాని. హే పాప హే పాపే హే పాపాని. పాపం పాపే పాపాని. పాపాన్ పాపాభ్యాం పాపేన పాపేన పాపాభ్యాం పాపేన పాపాభ్యాం పాపైః పాపైః. పాపాయ పాపాభ్యాం పాపేభ్యః. పాపాత్ పాపాభ్యాం పాపేభ్యః. పాపస్య పాపయోః పాపానాం. పాపే పాపయోః పాపేషు. పాపశబ్దः అకారాంత నపుంసకలింగः ద్వితీయైకవచనాन्तः. పాపశబ్దः అకారాంత నపుంసకలింగः ద్వితీయవచనశబ్దः. తర్వాత అపాకరోతి. శుభ. కరోతి కురుతః కుర్వంతి. కరోతి కురుతః కుర్వంతి. కరోసి కురుతః కురుథ. కరోమి కరోమి కుర్వః కుర్మః. ఉపసర్గ పూర్వక
ఉమ్, परस्मैपदी वर्तमाने लट् प्रथम पुरुष एकवचन ఉమ్. ఉమ్. తర్వాత చేతః సుబ్రహ్మణ్యం రవిశంకర్ చెప్తావా? గురు చేతః చేతః చేతసి చేతాంసి. చేతః చేతసి చేతాంసి చేతం అకారాంతః సా సా చేతస్ సకారాంత నపుంసకలింగస్ చేతస్ శబ్దః. శబ్దః అకారాంత నపుంసకలింగః చేతస్ శబ్దః. మనస్సు. మనస్సు చేతః చేతం చేతాంసి. చేతః చేతః చేతసి చేతాంసి. చేతః చేతం చేతాంసి. చేతః చేతసి చేతాంసి. చేతః చేతసి చేతాంసి. హే చేతః హే చేతః హే చేతసి హే చేతాంసి. చేతం చేతః చేతసి చేతాంసి. చేతః చేతసి చేతాంసి. చేతేన చేతా చేతసా చేతోభ్యాం చేతోభి. వేధసా లాగా చెప్పు. వేధసా వేధోభ్యాం వేధో అలా చెప్పు, అలా చెప్పు. చేతసా చేతోభ్యాం చేతోభి. చేతసా చేతోభ్యాం చేతోభిః. చేతసే చేతోభ్యాం చేతసే చేతోభ్యాం చేతోభ్యః. చేతసః చేతన చేతసః చేతసః చేతోభ్యాం చేతోభ్యః. చేతోభ్యాం చేతోభ్యః. వేధశబ్దం అవలేదా నీకు? చెప్పుకున్నావు కదా. వేదాహ వేధసౌ వేధసః అయింది కదా. వేధసా వేధోభ్యాం వేధోభిః వేధసే వేధోభ్యాం చెప్పుకున్నావు కదా. చేతసః చేతోభ్యాం చేతోభ్యా చెప్పు. చేతసః చేతోభ్యాం చేతోభ్యః చతుర్థి విభక్తి. చేతసః చేతసోః చేతసాం. చేతసా చేతసా చేతో చేతసోః చేతోస్థాం. చేతసః చేతసోః చేతసాం. చేతసః చేతసోః చేతసాం. చేతసే చేతసోః చేతసి 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 చేతసోః చేతే చేతస్సు. చేతస్సు చేతస్సు. చెప్పండి గురుగారు. ఇది వేధశబ్దం గట్టిగా ఉంటే ఇది చక్కగా వస్తుంది. అది వేధశబ్దం కొంచెం ధారణ చేయి, గట్టిగా చేశారు. చేతశబ్ద చెప్పు. చేతశబ్ద చెప్పు. చేతశబ్ద చేతశబ్దః సకారాంత నపుంసకలింగః. చేతశబ్దః అకారాంత సా సా చేతస్ సకారాంత నపుంసకలింగః. చేతశబ్దః సకారాంత నపుంసకలింగః. ద్వితీయైకవచనాంతః. ఏకవచనాంతః. సరే. తర్వాత ప్రసాదయతి. ప్రసాదయతి ప్రసాదయతి ప్రసాదయతః ప్రసాదయంతి. అంతే. ప్రసాదయసి ప్రసాదయసి ప్రసాదయథః ప్రసాదయథ ప్రసాదయామి ప్రసాదయామః ప్రసాదయామః. షదుపద్యర్థే. మరొకసారి షదుపద్యర్థే చదుపర్యతే. ఇది ధాతోః చెప్పు సుబ్రహ్మణ్యం. షదుపద్యర్థే ఇత్యస్మాత్ ధాతోః పద్యతే ఇత్యస్మాత్ ధాతోః పరస్మైపదిని ప్రథమ పురుషైకవచనాంతః. పరస్మైపది వర్తమానేలటి ప్రథమ పురుష వర్తమానేలటి ప్రథమ పురుషైకవచనాంతః. ప్రథమ పురుష ఏకవచనాంతః. తర్వాత దిక్షు. దిక్షు ఎవరు చెప్తున్నారు తర్వాత శబ్దం? దిక్షోః దిక్షు. సారీ దిశి దిశి దిశోః దిక్షు. దిశి ఈ శబ్దం ఇంకా మీకు అవ్వలేదు. దిశి దిశోః
కానీ చెప్పచ్చు తేలిగ్గానే ఉంటుంది. దిశి దిశోహ దిక్షు. దిశి దిశోహ దిక్షు. శకారాంత సప్తమి. స్త్రీలింగో దిక్శబ్ద. సకారాంత స్త్రీలింగ. ఈ శబ్దం ఎవరు చెప్పాలి అసలు? హర్ష హర్ష చెప్పాలేమో కదా. అయ్యో అది మర్చిపోయాను. హర్ష दिशि दिशोः दिक्षु పోన్లే, నీకు దారి చూపించాడు శశి. चकारान्तः स्त्रीलिङ्गः దిక్శబ్ద. दिक्शब्दः దిక్కు. दिक्कु దిక్ దిశౌ దిశ. दिग्दिशौ दिशः हे दिक्. हे दिशौ हे दिशौ हे दिशः दिक् दिशौ దిశం దిశం దిశౌ దిశం దిశౌ దిశ. दिशौ दिशः दिशं दिशौ दिशाः దిశ దిశా దిభ్య. दिशा दिग्भ्यां दिग्भिः दिशे दिग्भ्यां दिग्भ्यः दिशः दिग्भ्यां दिग्भ्यः दिशः दिशोः दिशां दिशि दिशोः दिक्षु शकारान्तः దిక్శబ్ద. దిక్శబ్ద శకారాంత స్త్రీలింగः. स्त्रीलिङ्गः दिक्शब्दः शकारान्तः स्त्रीलिङ्गः సప్తమీ బహువచనాంత. सप्तमी बहुवचन एकवचनान्तः బహువచనాంత. వచనాంతం. తర్వాత తనోతి. ఎవరు తర్వాత? तनोति तनोतः ఆ? తనోతి తనుతః తన్వంతి. तनोति तनतः तन्वन्ति తనోషి తనుథః తనుథ తనోమి तनुः तनूनि तन्वः తనువః తన్వః రెండు ఉన్నాయి. తనోమి తనువః తన్వః తన్వః. तनूनि तन्वः తనువః తనువః అని విడిగా ఉంది, తన్వః అని కలిపి కూడా ఉంది. తనోమి తనువః తన్వః తన్వః. तनूति तनुतः तन्वः తనోతి తనుతః తన్వంతి. तनूति तनुतः तन्वन्ति ఇది కరోతి ఉంది కదా, కరోతి కురుతః కుర్వంతి ఉంది కదా, అలాగే చెప్పడం ఇది కూడా. తనోతి तनूति तनुतः तन्वन्ति तनोसि तनुतः तनुः तनूनि तन्वः तन्वः ఇక్కడ తనువః తన్వః తనుమః తన్మః రెండు రూపాలు వస్తాయి ఇక్కడ. అదనమాట విశేషం అది. సరే. తను ఇస్తారే ఇత్యస్మాత్ ధాతోః. తను విస్తారే ఇత్యస్మాత్ ధాతోః. तनु विस्तारे इत्यस्मात् धातोः వర్తమానే లటి वर्तमाने लोटि एकवचन ప్రథమ పురుష ఏకవచనాంతః. एकवचन తర్వాత కీర్తిం. గాయత్రి, వేద గాయత్రి. కీర్తిం. కీర్తిం కీర్తి కీర్తి. మతిం మతి మతీః. వికారాంత స్త్రీలింగ కీర్తి శబ్ద. చెప్పు. కీర్తి కీర్తి కీర్తయ చెప్పు. కీర్త్యా కీర్త్యా మత్స్యా. సరే, బాగుంది. సత్సంగతి. సతాం సంగతి సత్సంగతి. సతాం సంగతి సత్సంగతి. శశి చెప్పు. సతాం సత్సంగతి
సతాం సంగతి సత్సంగతి రెండే పదాలు దాంట్లో ఉన్నవి. సతాం సంగతి సత్సంగతి సంగతిః సత్సంగతిః షష్ఠీ తత్పురుష సమాసః. షష్ఠి సత్సంగతి మతి మతి మతయః. సత్సంగతిః ఏంటండి మతి మతి మతయః. వికారాంత స్త్రీలింగ సత్సంగతి శబ్దః. సత్సంగతికి సత్సంగతి సత్సంగతయః హే సత్సంగతే హే సత్సంగతి హే సత్సంగతయః సత్సంగతిం సత్సంగతి సత్సంగతీః సత్సంగత్యా సత్సంగత్యా సత్సంగతిభ్యాం సత్సంగతిభ్యాం సత్సంగతిభిః సత్సంగత్యే సత్సంగతయే సత్సంగతిభ్యాం సత్సంగతిభ్యః సత్సంగత్యాః సత్సంగతేః సత్సంగతిభ్యాం సత్సంగతిభ్యః సత్సంగత్యాః సత్సంగతేః సత్సంగత్యోః సత్సంగతీనాం సత్సంగత్యాం సత్సంగతౌ సత్సంగత్యాం సత్సంగతాం సత్సంగత్యాం సత్సంగతౌ సత్సంగత్యాం సత్సంగతౌ సత్సంగత్యోః సత్సంగతిషు సత్సంగతి శబ్దః స్త్రీ ఇకారాంత స్త్రీలింగः ద్వితీయ ఏకవచనాంత. కథయ మల్లికార్జున. కథయ కథయ కథయతం కథయత. కథయ కథయతాత్ కథయతం కథయత. గురుగారి మధ్యలో ఒకసారి మాట్లాడు. సత్సంగతి ప్రథమ ఏకవచనం. సత్సంగతి శబ్ద ఇకారాంత స్త్రీలింగ ప్రథమ ఏకవచనం. ప్రథమ ఏకవచనం అంతే అంతే. ఏ ద్వితీయ అని చెప్పాడా? ద్వితీయ అని చెప్పానండి. సరే సరే. కథయ కథయతాత్ కథయతం కథయత. విద్యాధ్యాశిష్లోట్ కథయతు కథయతాత్. విద్యాధ్యాశిష్లోట్ కథయ కథయతాత్ కథయతు కథయతాత్. కథయతు కథయతాం కథయంతు కథయ కథయతాత్ కథయతు కథయతాత్ కథయతాం కథయంతు. కథయతు కథయతాత్ కథయతాం కథయంతు కథయ కథయతాత్ కథయతం కథయత కథయాని కథయావ కథయాం. కథ వాక్య ప్రబంధే. కథ వాక్య ప్రబంధే. వాక్య ప్రబంధే. కథ వాక్య వాక్య ప్రబంధే ఇత్యస్మాత్ ధాతోః విద్యాధ్యాశిషు లోటి మధ్యమ పరస్మైపది. మధ్యమ పురుష ఏకవచనాంతః. మధ్యమ పురుష ఏకవచనాంతః. కిం కిం. సుబ్రహ్మణ్య ఒకసారి ఉండు. సుబ్రహ్మణ్యం చెప్తాడు. సుబ్రహ్మణ్య నువ్వు చెప్పు కిం. సుబ్రహ్మణ్య సరే హర్ష నువ్వు చెప్పు అయితే ఒకసారి కిం కే కాని. చెప్పు. సరే చెప్పు. किम के कानि किम किम के कानि केन काभ्यां कैः कस्मै काभ्यां केभ्यः कस्मात् काभ्यां केभ्यः कस्मात् काभ्यां केभ्यः कस्य कयोः केषां कस्मिन् कयोः केषु. किं शब्दः मकारान्त नपुंसकलिङ्गः. किं शब्दः मकारान्त नपुंसकलिङ्गः प्रथम एकवचनान्तः. द्वितीय एकवचनान्तः. అంతే అంతే. సుభా ఇప్పుడు చెప్పు. పుంసాం. ఇది విశేష శబ్దం అందువల్లే నీకప్పు చెప్పి. పుంసః పుంసోః పుంసాం. పుమాన్ పుమాంసౌ పుమాంసః హే పుమన్ హే పుమాంసౌ హే పుమాంసః పుమాంసౌ పుమాంసౌ పుంసః పుంసా పుంభ్యాం పుంభిః పుంభిః పుంసే పుంభ్యాం పుంభ్యా పుంసా పుంభ్యాం పుంభ్యా పుంసః పుంసోః పుంసాం పుంసి పుంసోః పుంస్సు. ఇది పుమాన్ పుంస్ శబ్దం అన్నమాట. పుంస్ శబ్దः చెప్పు.
పుంసు శబ్దం సకారాంతః పుంలింగः సకారాంత పుంలింగः షష్ఠీ బహువచనాంతః. షష్ఠీ బహువచనాలు. సరే ఓసారి శ్లోకం ఏమిటిది? జాడ్యం ధియో హరతి సించతి వాచి సత్యమాత్మోన్ మళ్ళీ ఆత్మోన్నతి అంటున్నాను. మానోన్నతిం దిశతి పాపమపాకరోతి చేతః ప్రసాదయతి దిక్షు తనోతి కీర్తిం సత్సంగతి కథయ కిం న కరోతి పుంసాం. చివరి శబ్దం ఒకసారి చెప్తారండి. పుంశబ్దం సకారాంతః పుంలింగः షష్ఠీ బహువచనాంత. షష్ఠీ బహువచనాంతః.